કચ્છ કુરિયનનું જેમને બિરુદ મળેલ છે તેવા વલ્લમજીભાઈ હુંબલે 60 કરોડના કેટલ ફીડ પ્લાન્ટની ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે તેવી વાત કરી। ભુજમાં યોજાયેલ કૃષિ મેળામાં સરહદ ડેરીના કચ્છ કુરિયન વલ્લમજીભાઈ હુંબલ મળી ગયા। તેમની સાથે મા ન્યૂઝના નવીન મહેતાએ વિસ્તૃત વાત કરી। દર્શક મિત્રો, કચ્છમાં એક શ્વેત ક્રાંતિના પ્રેરણાતા છે વલ્લમજીભાઈ। આપણે એમને અમૂલની જે પ્રેરણા છે એ એમનામાં પૂરેપૂરી ઉતરી છે અને આપણે એમ કહેવાય છે કચ્છે એમને એટલું સન્માન આપ્યું કે એ કચ્છના કુરિયન તરીકે પણ એમને બિરુદ આપવામાં આવ્યું। અને ખાલી દૂધથી એ સીમિત નથી રહ્યા, दूध सिवाय एमने केटल फीडनो मोटो प्लांट शुरू करवानो विचार्युं छे। थोड़ा समय में बजार में केटल फीडनी जे आपणे कहीए ने गायों माटेनो खास पौष्टिक आहार है एना माटेनो 60 करोड़ ने खर्चे चांद्राणी पासे एक प्लांट तैयार थई रह्यो छे अने थोड़ा समय में एमनी प्रोडक्ट बारे आवशे। तो आज आ खास करीने एक्सपो दरमियान एमने मळवानुं थयुं तो एमनी पासे समग्र विगत जाणी। जी, कच्छनी जो बात करिए तो दूधना क्षेत्र में जो क्रांति थी है एनो यश मोटे भागे मोदी साहेब ने जाए छे। 2009 सुधी कच्छ में कोई डेरी नहोती। बनासकांठा साबरकांठा ए विस्तार में दक्षिण भारत में डेरीओ हती अने कच्छ में डेरी शुं काम नथी। मोदी साहेबे कच्छना आगेवानोने पूछ्युं कि भाई आवुं शुं काम? पशुचारण खूब है, देशनो मोटामां मोटो विस्तार है, आवो जिल्लो है अने आमां डेरी शुं काम नथी। एटले मोदी साहेबना इशारे डेरीनी स्थापना कहीं थई एम कहीं तो कहीं खोटुं नथी। 2010 थी करी 1500 लीटर थी शुरू करेली आ डेरी अत्यारे 5 लाख लीटर दूधनु कलेक्शन करे छे अने 500 करोड़नु टर्नओवर धरावती कच्छनी आ सौथी मोटामां मोटी डेरी छे। एटલું नहीं पण 7 के 8 वर्षनी डेरी गुजरात कक्षाए अमुक बाबतोए नंबर 1 छे। एज पर एक्जाम्पल कहूँ तो ग्रोथनी दृष्टिए मात्र 5 ज वर्ष में आटला घणो ग्रोथ कोईपण डेरीए कर्यो नथी। मात्र 3 वर्षनी डेरी ने अमूले पोतानो प्रोसेसिंग प्लांट आपी दीधो होय जे अत्यारे लाखों मध्य चालू है। लगभग 70 करोड़ ने खर्चे एक्सपांड कर्यो छे। ए पण अमूले मात्र 3 वर्षना सरहद डेरीना अनुभव पछी ए हेन्डओवर अमने करी दीधो ने अत्यारे अमूल दूधनु अने एना प्रोसेसिंगनु जे प्रोडक्ट है अत्यारे एज लाइक दूध, दही, छाश, घी, पनीर ए कच्छ में जेटलुं वेचाय छे ए तमामे तमामनु प्रोडक्ट अने प्रोसेसिंग आपणे सरहद डेरी करे छे। एटले अमूलनु तमाम वस्तु सरहद डेरीनुं उत्पादन छे। त्यार पछी तरत ज जे पशुदाणनी वात हती, कच्छना पशुओने पौष्टिक दाण मळे एमां खास करीने गायोने कि जेमां लगभग 20 થી 25% प्रोटीन होय अने खूब पोषणक्षम खाणदाण जेने कहेवाय ए अत्यार सुधी आपणे आणंद अने पालनपुरथी मंगावવું પડતું હતું अमूलनो दाण। पण छेल्ला 1 वर्षनी मेहनतथी अमूल अने गुजरात सरकारनी मददथी अमे लोकोए अहींया प्लांट शरू कर्यो ने हवे अत्यारे बांधकाम पण थई गयुं छे पूरुं। ऑलरेडी ट्रायल पण लेवाई गई छे। गुजरात सरकारे 5 करोड़ पहला आप्या अने गईकाले ज माननीय मुख्यमंत्री विजयभाई 5 करोड़ बीजा आप्या। 50 करोड़ डेरीना ने 10 करोड़ गुजरात सरकार की मदद थी ऑलरेडी अत्याधुनिक प्लांट जे कच्छ में आवो कोई प्लांट नहीं एवो प्लांट तैयार थई गयो ने आवता महीना में एटले के जान्युआरीना एंड में आनु वेचाण पण चालू थई जशे। अच्छा, खास करीने वल्लमजीभाई आपणे कहीए कि केटला टन दररोजनुं प्रोडक्शन थशे अने केवा भाव रहेशे जे खेडूतोने अथवा पशुपालकोने पोसाय एवा कई रीतना भाव रहेशे अने खास करीने तमने क्यांथी प्रेरणा मळी कि कच्छमां आवो प्लांट शक्य छे? जी, भावनी दृष्टि, केपेसिटीनी दृष्टिए अने अहींया प्लांट करवो जोईए ए दृष्टिनी प्रेरणानी जो वात करीए तो अमूल में आगळ उपरनुं एक संशोधन हतुं कि कच्छ में बनी क्षेत्र एक एवुं छे जेमां 15 થી 17% प्रोटीनवाळुं नेचरल घास है। एटले जे लोको आ खाणदाण बनावे छे जे अमूलना जे डेरीओ एने एमां प्रोटीन एड करवुं पड़े छे। एटले मने एम थयुं कि जो कुदरती घास कच्छ में 15-17% प्रोटीनवाळुं होय तो 2% ज आपणे प्रोटीन एड करवुं पड़े अने ए दूरथी लई आववुं पड़े एटले खेडूतोने मोंघुं पड़े। एटले ए प्लांट आपणे अहींया ज राखवो पड़े। गुजरात सरकार में प्रपोजल मूकी अने सरकारे मंजूर पण करी। आ प्लांटनी केपेसिटी अत्याधुनिक एमां तमे रॉ मटीरियल पोतानी रीते हेल्युं जाए, सिलाई थई जाए, पेक थई अने बहार निकळे अने गाड़ी में भराई जाए त्यां सुधी तमामे तमाम ऑटोमेशन उपर आ प्लांट अत्याधुनिक प्लांट छे
અને એના કારણે કચ્છના દૂધ ઉત્પાદકોને પર બેગ લગભગ 200 રૂપિયાનો ફાયદો થશે. કારણ કે એક તો ભાડું બચી જશે, અહીંયાનું રો મટીરિયલ જે મળતું હશે એ થોડું સસ્તું મળશે. ઓલરેડી અત્યારે 100 રૂપિયા તો અમે લોકો સબસિડી આપીએ છીએ, એટલે બધાને સાથે કરીએ તો એક બેગમાં 200 રૂપિયા દૂધ ઉત્પાદકોને ફાયદો થશે. હવે આપણે કહીએ વલ્લમજીભાઈ, તો તમને જ્યારે કુરિયનનું કચ્છ કુરિયનનું બિરુદ મળ્યું છે, તો હવે કચ્છ માટે તમે ડેરીને સારી રીતે વિકસિત કરી, હવે કેટલ ફીડનો તમે સારી રીતે વિકસિત કરવા જઈ રહ્યા છો. હવે શું સ્વપ્ન છે? અને બીજું તમારો બીજો એક પ્રોજેક્ટ હતો કેબલ માટેનો, અને ત્રીજું એક હમણાં જે દુષ્કાળને અનુલક્ષીને તમે ઘાસ વાવવા માટે પણ એક કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે. શું છે બધી બાબત? એમાં એવું છે કે કપરા સમયોમાં કોઈ મિત્રની આપણે મદદ કરીએ તો એ મદદનું થોડું મહત્ત્વ છે. એ દુષ્કાળની પરિસ્થિતિમાં ગુજરાત સરકારે થોડું એલાન કર્યું કે સહકારી સંસ્થાઓ અને NGOs જે છે સરકારની સાથે કંઈક કચ્છમાં મદદરૂપ થાય તો એ આવિષ્કાર છે. એટલે અમને એમ લાગ્યું કે આપણે કંઈક કરવું તો જોઈએ. આપણા દૂધ ઉત્પાદકો છે, ખેડૂતો છે, એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો એની ચર્ચા વિચારણાના અંતે એવું નક્કી થયું કે કોઈ રકડ રકમ આપે તમે આપો, ક્યાંક તમે સબસિડી આપો, એ બધી બીજી વાત છે, પણ એવી પ્રોડક્ટિવિટી જે એક્સેસ થાય એવી વસ્તુ કંઈક આપીએ તો ભવિષ્યમાં દૂધ ઉત્પાદકોને મોટો ફાયદો થાય. એટલે અમે વિચાર્યું કે જે ખેડૂતો અને દૂધ ઉત્પાદકો પિયતનો સાધનો ધરાવે છે, જેની પાસે પિયતની સગવડ છે, એ લોકોને જો મકાઈનું સીડ્સ આપીએ, બિયારણ આપીએ, અને એને પ્રેરણા મળે કે બિયારણ સરહદ ડેરી આપે છે, તો આપણે એનું પ્રોડક્ટ કરીએ ને આવતા દિવસોએ 2-2.5 મહિનામાં જ્યારે એનો પાક આવશે, અમે તો માત્ર 1.5 થી 2 કરોડ રૂપિયાનું બિયારણ આપ્યું. મામૂલી કિંમત કહેવાય, બહુ મોટી ભલે ના કહેવાય, પણ એનું જ્યારે પ્રોડક્શન આવશે ત્યારે ગુજરાત સરકાર અને વિજયભાઈ જે પ્રશંસા કરતા હતી વાત સાચી છે કે ખેડૂતોનું જ્યારે પ્રોડક્શન થશે એટલે એ ચારાની કિંમત 50 કરોડ રૂપિયા થશે. માત્ર અમારા 1.5 કે 2 કરોડ વાપરવાથી 50 કરોડ રૂપિયાનું ઉત્પાદન થશે. એટલે પ્રોડક્ટિવિટી વધી. જે દૂધ ઉત્પાદકો પોતે ચારો વાપરશે એને તો બરાબર છે, પણ જેની પાસે પશુઓ ઓછા હોય અને ચારો વધારે હશે તો એ માર્કેટમાં મૂકશે તો માર્કેટમાં પણ છત થશે, અને એના કારણે ગુજરાત સરકાર જે મહેનત કરે છે એનું બર્ડન ઘટશે. એટલે આવી અમારી નેમ હતી, અને એ નેમ અમે માત્ર કીટ આપવા પૂરતી વાત નથી. કીટ આપ્યા પછી એ એના ખેતર કે વાડીમાં વવાણી છે કે કેમ, ઉગી છે કે કેમ, ઉગ્યા પછી ખેડૂતની સાથે ફોટો, અને આજની તારીખે લગભગ અમે 550 ખેતરમાંથી તો ફોટા પાડી અને કલેક્ટરશ્રીને સુપ્રત કર્યા. એટલે ગુજરાત સરકારને એમ લાગે કે સરહદ ડેરી જે કામ કર્યું છે પાયાનું, એમાં સત્યતા છે, મહેનત છે, અને દિલથી કર્યું છે. જી દર્શક મિત્રો, કચ્છમાં આપણે કહીએ છીએ પશુધન ખૂબ છે, અને પશુધનના વિકાસ માટે કરવું જોઈએ એ વર્ષોની એક વાત હતી, અને જે એને હવે ભૂતકાળ બની જવાનું છે. સરહદ ડેરીએ જે સાહસો કર્યા છે, સરહદ ડેરીએ જે દૂધ ઉત્પાદકોને જે ભાવ આપવા માટે વર્ષોથી એમને પગભર કરવા માટે જે બધા જ પ્રયત્નો કર્યા છે, એમાં વલ્લમજીભાઈ જેવા એમને સનિષ્ઠ લોકો મળ્યા છે, તો કચ્છમાં દૂધ ઉત્પાદન માટેનું જે ભવિષ્ય છે એ બહુ ખૂબ ઊંચું છે. રાજેશ લાડક સાથે નવીન મહેતા, મહાસાપુરા ન્યૂઝ, ભુજ.